اب آپ دیکھیں کہ ام معبد کون تھی. ام معبد کی جھوپڑی تھی تو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو بھیجا. ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ بھی سنیں. حضور نے صدیق اکبر کو بھیجا اور کہا کہ جائیں اس خاتون سے کہیں کہ کچھ بیچنے کے لیے تو ہمیں بیچ دے, ہمیں ضرورت ہے کھانے پینے کی. تو صدیق اکبر گئے اور کہا کہ اماں تیرے پاس کچھ ہے تو وہ ہمیں دے دے. تو اس نے کیا جواب دیا, یہ ہماری خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہے. یہاں 2-4 مہمان آ جائیں تو پھر شوہر کی خیر نہیں ہوتی, ایسی ایسی نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا خاتون کو کس طرح گھر سنبھالنا چاہیے. تو اس نے جواب دیا کہ بیچنے کی بات نہیں ہے, اگر میرے پاس ہوتی میں ویسے ہی آپ کو پیش کر دیتی, لیکن وجہ یہ کہ بارشیں ہو نہیں رہی ہیں, کھانا پینا ہمارے گھر میں ہے نہیں, پانی وغیرہ ہے نہیں. ایک بکری کونے کے اندر بندھی ہوئی تھی, اس بکری کا بھی یہ حال ہوا تھا کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی, دودھ دینا تو بہت دور کی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھیں یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ کہنے لگی یہ بکری تو چل بھی نہیں سکتی, دودھ کیسے دے گی؟ آپ نے کہا ہم کوشش کریں. سمجھے بات؟ حضور نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ ہم کوشش کریں. یار کمال ہے. حضور نے کہا ہم کوشش کریں کہ جی بالکل کیجیے. حضور نے اپنا دستے اقدس پھیرا, ابھی وہ چل بھی نہیں سکتی تھی, پھر اس نے دودھ کی نہریں جاری کر دیا. حضور نے کہا بھائی برتن لے آؤ, مزید برتن لائے گئے, سارے برتن بھر گئے. حضور نے کہا اور برتن لے آؤ, پھر کہنے لگے حضور سارے برتن بھر چکے ہیں, اب گھر میں ایک بھی برتن موجود نہیں ہے. سرکار کا در ہے, در شاہت نہیں ہے, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. نعرہ تکبیر. حضرت پیر طریقت پیر گلشن الہی صاحب تشریف لائیں, ہم گزارش کریں گے کہ انہیں راستہ دے دیں. پیر الحاج گلشن الہی قادری صاحب محفل میں تشریف لا چکے ہیں, دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا, ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار تمام عاشقان رسول آگے تشریف لے آئے. پیچھے عاشقان رسول کھڑے ہوئے ہیں, انہیں بھی جگہ مل جائے گی. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ تمام عاشقان رسول کو جگہ مل سکے. تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں. تشریف رکھیں, تمام حضرات تشریف رکھیں. بات چل رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے اقدس پھیرا. ابھی جو بکری چلنے کے بھی قابل نہیں تھی اس نے دودھ کی نہریں جاری کر دی. پھر ساری باتیں ہو گئی, حضور وہاں سے چلے گئے. اب جب حضور تو چلے گئے لیکن جس جگہ حضور آئے ہوں وہاں حضور کی خوشبو نہ رہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ مدینے کی گلیاں آج بھی مہک رہی ہوتی ہیں, آج بھی اس کا منظر ہی علیحدہ ہوتا ہے. پھر ساری بات آئی گئی ہو گئی, حضور وہاں سے چلے گئے. اس کا شوہر آیا. شوہر آتے کے ساتھ ہی جب اس نے دیکھا کہ ایک بکری جس کو میں چلنے کے بھی قابل نہیں تھی, جسے چھوڑ کر گیا تھا, ابھی اس کا منظر ہی علیحدہ ہے اور گھر کے اندر سارے معاملہ علیحدہ ہے اور خوشبو بھی عجیب آ رہی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اس نے آتے ہی کہا کون آیا تھا. کیا کہا؟ کون آیا. اب کون آیا تھا وہ ام معبد نے بتایا. اور پھر کیسے بتایا؟ ام معبد کا میں پوری بات یہ ہے, ایک خاتون تھی. علامہ صاحب نے بھی بات کی تھی نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جس بھی ماں جو ابھی پریگننٹ ہے یا جو معاملات ہیں, اگر بیٹی ہے تو بیٹا کر دو. اس سے ہماری جو بچیاں سن رہی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ بچیوں کا مرتبہ کم ہے, بچیاں ام معبد جیسی بھی ہوئی ہیں بھائی. اور بچیاں, اگر بچیوں کا مرتبہ کم ہی ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے حبیب کو 4 بیٹی عطا نہ فرماتا. وہ بتانے کا مقصد یہ تھا یہ مزید فضیلت ہے, بچوں کی بھی فضیلت علیحدہ ہے. حضرت ام معبد نے کیا جواب دیا؟ اور کمال کی بات یہ, کوئی یہ کہہ دیتا بھائی ام معبد نے جو بات کی ہے, ہو سکتا ہے ام معبد کلمہ پڑھ گئی ہو, مسلمان ہو, مسلمانوں کو تو ویسے ہی اپنے نبی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا.
कौन नजरों पे जरे देख के तलवा तेरा, किसका मुंह तकिए, कहाँ जाइए, किससे कहिए, कौन नजरों पे चले देख के तलवा तेरा। मुसलमान ने यदि कलमा नहीं पढ़ा है, हालत कुफर के अंदर है, कलमा बाद में पढ़ेंगे। अभी शौहर ने पूछा कौन आया, कहने लगी फ़क़ालत रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाति हसनल खुलुक़ि मरीहल वजहि लम तइब फजलतन व लम तुज़िर बिहि सालतन क़सीमुन वसीमुन फ़ी ऐनैहि ताजुन व फ़ी अस्फ़ारिहि वतफ़ुन व फ़ी सौतिहि सहलन अहवल अखल वज़ज्जु अक़रन व फ़ी उनुक़िहि सक़न व फ़ी लिहियतिहि कफ़ाफ़तुन إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البراء علو المنطق فصل لا نذر ولا حذر كأن منطقه فرضات نذر يتحدرن أبه الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب رباط لا تشنعه عين من طول ولا تقتهمه عين من قصر غصن بين غصنين وهو انبر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإن أمر تبادر إلى أمر محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. سوال صرف اتنا تھا, کون آیا تھا؟ جواب اتنا بڑا دیا. کہنے لگی ایسا مرد آیا تھا جس کو دور سے اگر دیکھو تو بڑا جمیل لگتا تھا, قریب سے دیکھو تو بڑا حسین لگتا تھا. علو المنطق فصل لا نظر ولا حذر, جو بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے, اس کی پیشانی پر پسینے موتیوں کی طرح لگتے تھے, اس کے یاروں جیسے کوئی یار نہیں تھے. پھر کہنے لگے دو لفظ کا پورے خطبے کا ترجمہ نہیں کرتا, پورے حلیہ کا ترجمہ نہیں کرتا, دو لفظ آپ کو سمجھانے لگا. کہنے لگی ایسا مرد تھا جو قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا. اب ان دو لفظوں کو سمجھو, ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. پورے خطبے کا ٹائم نہیں ہے, بات آگے اور کرنی ہے. خطبہ کیا تھا؟ قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا. اب قسیم اور وسیم کا فرق سمجھو. قسیم یعنی کہتے ہیں بھائی ایک بندہ حسین ہے, یار فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہے, تو اس کی صرف آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں اور کچھ اتنا خوبصورت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں فلاں کا نقشہ بڑا پیارا ہے, اس کا نقشہ ہی پیارا ہوتا ہے, رنگ اتنا پیارا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں فلاں کا رنگ بڑا پیارا ہے, اس کا رنگ ہی پیارا ہوتا ہے, نقشہ اتنا پیارا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے وسیم. اور قسیم وہ ہوتا ہے کہ سر کے بال سے لے کر ناخن تک اس کے جسم کا ہر عضو حسن کی تعریف کو پورا اترتا ہو. اب اس بات کا ترجمہ یہ ہوگا, شوہر نے پوچھا کون آیا تھا؟ بیگم کہنے لگی ایسا مرد آیا تھا جس کے چہرے جیسا پوری کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں, جس کی زلفیں جیسی پوری کائنات میں کسی کی زلفیں نہیں, جس کی آنکھوں جیسی پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں نہیں, جس کے یاروں جیسے پوری کائنات میں کسی کے یار نہیں. اور جس نے بھی دیکھا یہی کہا مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, آتا بھی کیسے کہ اللہ نے بنایا ہی نہیں. آرہے تکبیر, آرہے رسالت, آرہے رسالت, آرہے رسالت, تاجدار ختم نبوت. یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے اور آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں, ایسے ہوتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں نا. تاجدار ختم نبوت کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کے کہنے سے وہ تاجدار ختم نبوت ہوں گے. ان کو تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہی بنا دیا تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے. ورفعنا لک ذکرک کا تاج اللہ نے پہلے ہی سجا دیا ہے. آپ کے کہنے سے وہ زندہ باد نہیں ہوں گے, لیکن جب وہ سنتے ہوں گے کہ جی آج کے اندر بیٹھ کر میرے غلام مجھے زندہ باد کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے زندہ باد کہہ رہے ہیں, ملک صاحب مجھے زندہ باد کہہ رہے ہیں, میرے غلام مجھے زندہ باد کہہ رہے ہیں, وہ جواب میں یہ ضرور کہتے ہوں گے کہ ہم تو زندہ باد ہیں ہی, ہم تجھے بھی قیامت تک کے لیے زندہ باد کر دیتے ہیں. تاجدار ختم نبوت. اب حدیث سنو. حضرت انس بن مالک, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. وہ 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. جتنے بھی لوگ 60 لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں ان کو یہ بات بتانے لگا, ان کے لیے بات ہے. اور جن کے گھروں میں میڈس کام کرتی ہیں اور جو کام کرنے والے جن کے گھروں میں آتے ہیں یا آتی ہیں, ان کے لیے بھی میں بات کر رہا ہوں. ذرا سی بات ہو جائے ہم انہیں مارنے لگ جاتے ہیں, ذرا سی بات ہو جائے ان سے 3rd کلاس والا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک نے 10 سال حضور کی خدمت کی. آپ کہتے ہیں 10 سال میں حضور نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہتے ہیں کہ 10 سال میں حضور کہتے ہیں نا مجھے یار یہ والا کام کرنا ہے اور میں بھول جاتا. حضور نے پوچھا تک نہیں کہ میں نے کہا تھا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا.
यानी 10 साल इस तरह गुजारे। कहते हैं फिर हदीस सुनो, हद्दसना अहमद इब्न अब्दुल मलिक इब्न वाक़िद हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास व अशजाउन नास व अजवदुन नास व लक़द फ़ज़िया अहलुल मदीनति फ़कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक़हुम अला फ़रसिन व क़ाल वजदनाहुम वहरा। 3 लफ्जों का तर्जुमा में करने लगा। इस हदीस से पूरी हदीस का तर्जुमा करने का वक्त नहीं। आपने कहा 10 साल हुजूर को देखा, 10 साल देखने के बाद क्या अहसनुन नास, पूरी कायनात में मुस्तफा जैसा कोई हसीन ही नहीं था। वाजवदन नास, पूरी कायनात में मुस्तफा करीम जैसा कोई सखी नहीं था। वो अशजान नास, पूरी कायनात में आमना के लाल जैसा कोई बहादुर ही नहीं था। ये हमारे उलमा ने हमें बातें बताई है और ये हमारे उलमा ने हमें कर कर दिखाया है किस तरह हुजूर के बारे में बात होती है। आज लोग उठकर चंद किताबें पढ़ने के बाद कैमरे के सामने बैठकर कह रहे होते हैं जो हुजूर ऐसे थे वैसे नहीं थे, यूं थे यूं नहीं थे। मैंने कहा तेरी औकात कितनी है? दुनिया का कायदा होता है इंसान अपनी हैसियत देखकर बात करता है, इंसान अपनी औकात देखकर बात करता है। मैंने कहा तो अपनी औकात देख, आमना के लाल की शान देख। तो यहाँ बैठकर उनके बारे में बातें करता है कि जब मेराज की रात फरिश्तों का सरदार जिनको सोते हुए उठाने के लिए आए तो हाथों से ना उठाया बल्कि अपने लबों से मुस्तफा के कदमों को चूम कर उठा रहा हो। मैंने कहा तो उनके बारे में बात करता है कि वो नामी के नाम खुदा नाम तेरा रऊफ़ो रहीमो अलीमो अली है बेटा जिसके लिए अर्श आज़म यौसलाह रवे लामकां की गली है, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खार नबियो वली है। मैंने कहा तुम अपना स्टेटस देखो, सामने रसूलुल्लाह का स्टेटस देखो। मैंने कहा तुम्हारा चेहरा कोई एक मर्तबा देख ले, सारी जिंदगी दोबारा देखने का दिल ना करे, और रसूलुल्लाह का एक झलक जो जिंदगी पर देख ले वो यही कहता रहे कि उस सूरत नो में जान आखा जानान के जाने जहान आखा सच आखा तेरा बदिया शान आखा जिस शान को शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह मा अकमल का मा अहसन का मा अजमल का। और किथे मेहर अली किथे तेरी सना मुश्ताक किया किथे जा रही है। मैंने कहा तू अपनी औकात देख, बात उनके बारे में करता है। पाकिस्तान के अंदर जगह जगह लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, यहाँ थूकना मना है। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे जरासीम पैदा होते हैं, बीमारियां जन्म देती है। मैंने कहा तुम थूको तो जरासीम पैदा हो। हमारे इमाम लिख करके मेरा नबी किसी खारी कुएं में अपना लुआब डाल दे, अल्लाह खारी कुएं को भी मीठा कर देता है। यार डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पर, उनकी सदारत में जलसा चल रहा है। डॉक्टर साहब से पूछो इंसानी आंख का ऑपरेशन अगर हो कितना पेचीदा होता है। यहाँ अगर आंख में मोती आ जाए, इंसान ऑपरेशन करवाने के लिए जाए, वापस आकर कहता है यार ऑपरेशन से पहले ही ठीक था, ऑपरेशन के बाद और नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा 1400 साल बाद साइंस की, मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी आंख का मसला हल नहीं हो पाया। डॉक्टर्स कहते हैं बड़ा पेचीदा मसला है, नसें बड़ी बारीक है। मैंने कहा 1400 साल पहले हजरत अबू कतादा की आंख में तीर लगा, आंख बाहर आ गई। हजरत अबू कतादा हुजूर की बारगाह में ले आए, लाना तो डॉक्टर के पास चाहिए था, लाना तो तबीब के पास चाहिए था। हुजूर ने भी नहीं कहा आंख मेरे थोड़ी लगानी है, मेरे पास तो नमाज का मसला पूछो, मेरे पास तो रोजे का मसला पूछो। आंखें तो डॉक्टर ने लगानी है, आंखें तो तबीब ने लगानी है। सहाबी ने अमल करके बताया, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमद में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर ने भी नहीं लुटाया, हुजूर ने आंख ली, अपना लुआब लगाया, आंख फिट की। हजरत अबू कतादा कहते मुझे पता ही नहीं है आंख ये वाली निकली थी या ये वाली निकली थी। बातें इनके बारे में करते हैं, इनके बारे में बात करें तो सिद्दीक़ अकबर करे, इनके बारे में बात करें तो हजरत उमर करे, इनके बारे में बात करें तो मौला कायनात करे, इनके बारे में बात करें तो हजरत हसन बिन साबित करे कि वह अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। हजरत हसन कहने लगे हुजूर सारी जिंदगी में आपके जैसा कोई देखा ही नहीं, देखता भी कैसे, किसी माँ ने आपके जैसा कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। मैंने कहा इनके बारे में बात करें तो शेख सादी जैसा करे कि बलगल उलाब कमालिही कशफत बिजाब जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैंने कहा इनके बारे में बात करें तो हमारे बुजुर्गों जैसे करें कि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर बिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो है किस्सा मुख्तसर। मैंने कहा इनके बारे में बात करें तो इमाम आला हजरत जैसा करे कि सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का
सारे अच्छे में अच्छा समझिए इसे है ऐसे बात करें। ये कौन सी बात है कि यूं थे और यूं नहीं थे। मैंने कहा हुजूर के बारे में बात करना नहीं आती तो अपनी जबानें बंद रखो, वरना मोहम्मद अरबी के गुलाम भी मरे नहीं है। हमारी जबानें भी रसूलुल्लाह के लिए। पहली तारीख से मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूँ और मेरी तबीयत मेरे करीबी साथी जानते हैं, पूरी पूरी रात बयानात के लिए हो जाती है। हमने कभी नहीं सोचा कि यार कल के लिए मैं अपना गला बचा कर रख लूं। जब कहते हैं ना दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं हो कि फिर गले हम रसूलुल्लाह के लिए ना रखें। हमारे गले भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारे हाथ भी रसूलुल्लाह के लिए, हमारी जानें भी रसूलुल्लाह के लिए है, हमारे खून का आखिरी कतरा भी रसूलुल्लाह के लिए। और कोई किसी गलतफहमी का शिकार ना रहे। हमारे बड़ों ने हमें बता दिया है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे डारा। भूलना नहीं आप किस कौम के बच्चे हैं। आपके बड़ों ने बता दिया कि हुजूर का अदब किस तरह होता है, हुजूर की शान किस तरह बयान होती है, हुजूर के साथ मामलात किस तरह रखे जाते हैं। जंग औद के मौके पर हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को 70 से ज्यादा जख्म लगे। कितने जख्म लगे? यार जरा छुरी से कट लग जाए ना, दूसरे दिन बंदा काम पर नहीं जाता है। हाथ में कट लग गया जनाब, काम नहीं होगा। 70 से ज्यादा तीर, तलवार और नेज़े के जख्म लगे। उसके बाद सर पे तीर लगा, खून बह रहा है, हाथ शल हो गया, उंगली कट गई है। 70 से ज्यादा बंदे को जख्म लगे हो, हाथ कट गया हो, सर से खून बह रहा, बेहोश होने वाले, बस आंखें बंद हो रही है। लेकिन रसूलुल्लाह पहाड़ पर चढ़ रहे तो गुलाम घुटनों के बल बैठ कर कहते हैं हुजूर अपने मुबारक कदम पत्थर पर नहीं रखना, गुलाम के कांधे के ऊपर रखना। ये रसूल हमें हमारे बड़ों ने सबक दिया है। हमारी माओ ने हमें नाच नाच कर नहीं पाला, हमारी माओ ने या रसूलुल्लाह का नारा लगा लगा कर हमें पाला है। ये हम मोहम्मद अरबी के वो गुलाम है। आप जब बेहोश हो गए, सिद्दीक अकबर कहते हैं ज़ालिकल यौम कुल्लुहु लितलहा, जंगे ओहद का सारा सवाब तलहा बिन उबैदुल्लाह ले गया। लोग कहते कैसे ले गया? आप कहने लगे बेहोश हो गए, 70 से ज्यादा जख्म लगे, सर फट गया है, बेहोश हुए पड़े, मैंने पानी डाला, पानी डालकर जैसे ही आंखें खुली ना, मैंने कहा सिद्दीक अकबर कहते हैं मैंने कहा मैं हाल पूछो यार कैसी तबीयत है। जैसे ही आंखें खुली मुझे रोक कर कहा ये बताओ रसूलुल्लाह का क्या हाल है। आपने कहा हुजूर बिल्कुल खैरियत से। उसके बाद ये नहीं कहा चलो मेरी पट्टियां कर दे, मुझे जनाब खेमे में ले चले, मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे, मुझे मेरे घर वालों से मिलवा दे। आपने कहा हुजूर खैरियत से है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादहु जलल, हुजूर खैरियत से तो हमारी कोई परवाह नहीं, हम बचे या दुनिया से चले गए। ये हमारे बड़ों ने बताया और हमारी माँ ने दीन इस्लाम पर अमल किया। जितनी भी माएँ बहनें सुन रही है ना, उनके लिए मैं आखिरी पैगाम देने लगा। तो मेरी माएँ बहनें हमें सुन रही है, आज हमारी माँ बहनों को पर्दा नहीं होता। मैं यहाँ पर 7 फीट का इमामा बांध कर आया हूँ। कितने फीट का? मेरे सर में कभी भी दर्द नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दर्द होता है इमामा बांध लेता हूँ, अल्लाह सर का दर्द दूर फरमा देता है। मैंने कहा 7 फीट का इमामा हमने बांधा हुआ हो, 7 फीट की चादर हमने सर पर रखी हुई हो, हमारे सर में दर्द ना हो, थोड़ा सा उपट्टे रखने में बच्चियों के सर में दर्द हो रहा हो गया। कोरोना के अंदर मर्दों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने घाटे लगवा दिए। जो नहीं लगवाता उसको हॉस्पिटल में दाखिला नहीं, उसको स्कूल में दाखिला नहीं, उसको स्टेशन पर दाखिला नहीं। अल्लाह तबारक व तआला पहनवाने पर आए ना, मर्दों से भी पर्दा करवा देता है। हमारी बच्चियों से मुंह में नकाब, सांस नहीं आता। मैंने कहा कब्र में कैसे आएगा? फिर हमारी बच्चियों से पर्दा नहीं होता, जरा जरा सी बातों के ऊपर बातें हो रही होती है। उन बच्ची के लिए पैगाम देने लगा। जंग के मौके पर हजरत उम्मे खल्लाद का जवान बेटा मर गया, शहीद हो गया। कितना? जवान बेटा शहीद हो गया, बच्चा नहीं, जवान बेटा जिसको माँ ने अपने सीने से लगाकर पाला हो। यहाँ जितनी भी माएँ बैठी है वो समझती है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। और औलाद का दुख कोई पूछे तो हमसे पूछे जिसने अपने 2 बच्चे कब्र के अंदर लिटाए हो। आपके सामने मैं खड़ा हूं, कितनी जान है मेरे अंदर, है या नहीं है? लेकिन 2 बच्चे, 6 महीने की बेटी थी, उसे मैं कब्र में नहीं उतार पाया। मेरे हाथ कांप रहे थे उस वक्त। 2 दिन का मेरा बच्चा था, उसको मैं कब्र में नहीं उतार पाया। औलाद का दुख अगर देखना हो ना, हमसे कोई पूछे या उससे पूछे जिसके बच्चे इस दुनिया से चले गए हो, या माएँ जो यहाँ पर बैठी है ना, उनसे पूछे औलाद का दुख क्या होता है। जवान बच्चा दुनिया से शहीद हो गया, नौजवानी के आलम में बच्चा चला गया है और उस बच्चे की खबर लेने के लिए बिल्कुल पर्दे के अंदर आई है। जवान बच्चा गया है, पर्दे के अंदर आई है। पर्दे के अंदर किसी शख्स ने कह दिया माँ तेरा जवान बच्चा चला गया है, तो पर्दे के अंदर आई है। तो मेरी माँ और बहनें सुने आपने क्या जवाब दिया। भाभी कहने लगे माँ तेरा जवान बच्चा चला गया तो अभी भी पर्दे में आई है। तो उसने तारीख जवाब दिया हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए। कहने लगी इमामुल अंबिया के गुलामों, मैंने बेटा खोया है, शर्म हया तो नहीं खोई। हमने बच्चा खोया है, शर्म हया तो नहीं खोई ना यार। हमने तो ऐसा कुछ नहीं खोया।
ہم نے تو ایسا کوئی قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ دکھانا، سارے معاملات کرنے، حضور نے سارے سوالات کرنے، تو ابھی سے تیاری کرے. تمہاری قبر میں کسی سیٹھ نے نہیں آنا، تمہارے جناب محبوبہ نے نہیں آنا، تمہارے دنیا داروں نے نہیں آنا، تمہاری قبر میں آنا ہے تو آمنہ کے لال نے آنا. مولوی نے اسی کوئی متنازع بنا دیا جی، حضور تو مدینے میں، بندہ مرے جیو آر کے اندر، مدینے سے حضور کیسے آئیں گے؟ کہتے ہی نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ اعتراض ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آخری بات بس سمجھا کے میں اپنی جگہ لینے لگا. کیا باتیں کرتے؟ اصل میں جیو آر والے تمہیں ہم سے محبت ہے، ہمیں تم سے محبت ہے. محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ 9:30 بجے ٹائم تھا، میں ابھی تک تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہوں. سارے معاملات تمہیں ہم سے محبت ہے. ابھی آخری بات تمہیں عقیدہ سمجھا کر جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی حضور تو سعودیہ میں، بندہ حیدرآباد کے اندر مرے، حضور سعودیہ سے اس کے قبر میں حیدرآباد کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا ہم سے پوچھا، ہم بتاتے ہیں کیسے آئیں گے، ہم کرتے ہیں معاملات کیسے آئیں گے. یہ سوال پیدا ہوا مغل بادشاہ جہانگیر کے دل میں. مغل بادشاہ جہانگیر سوچنے لگا یار حضور کتنے غلام ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ایک ہی وقت میں دنیا میں ہزاروں بندہ مر رہا ہے، کوئی پاکستان کے اندر، کوئی امریکہ کے اندر، کوئی آسٹریلیا کے اندر، کوئی جناب برلن کے اندر، پتہ نہیں کہاں کہاں بندے مر رہے ہیں، سارے حضور کے غلام ہیں، تو ایک ہی وقت میں دفنائے جا رہے ہیں، تو حضور سب کی قبروں میں کیسے جاتے ہوں گے؟ اب وہ پریشان ہونے لگا تو اس نے سوال کیا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سوال کس سے کیا؟ مجدد پاک سے. کہنے لگا مجدد صاحب یہ بتائیں، حضور کا ایک غلام مرا ہے دنیا کے ایک کونے میں، دوسرا مرا ہے دوسرے کونے میں، اور ایک ہی وقت کے اندر دونوں کو دفنایا جا رہا ہے، تو دونوں کی خبر میں ایک ہی وقت میں رسول اللہ کیسے آئیں گے؟ مجدد صاحب کہنے لگے میں تجھے بتاؤں گا نہیں، کر کے دکھاؤں گا. آپ نے کہا اپنے غلاموں کو کہے کہ سارے میری دعوت رکھیں، ایک ہی دن میں رکھیں، ایک ہی وقت میں رکھیں. بادشاہ نے اعلان کر دیا، سینکڑوں بندوں نے دعوت رکھ دی، ایک ہی دن میں رکھی، ایک ہی وقت کے اندر رکھی. بادشاہ نے بھی دعوت رکھ دی. اب ایک دن کے اندر بندہ کتنی جگہ چلے جائے گا؟ 2 جگہ، 3 جگہ، 4 جگہ، ہزاروں بندے نے دعوت رکھ دی ہے، ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر. بادشاہ نے بھی رکھ دی. مجدد صاحب کی دعوت رکھی، مجدد صاحب گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ کہنے لگا یار یہ تو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں بندے انتظار کر رہے ہیں، کس کس کے پاس جائیں گے؟ بادشاہ نے سکون سے بٹھا کر رکھا، ساری دعوت